Okay, friends, in chemical kinetics, last time we discussed the article and that is the order of reaction. There are the different types of order of reactions. Number first one is zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction, fractional order reaction, as well as pseudo first order reaction. Okay. In case of pseudo first order reaction, the question which can be asked in board exam for 2 or 3 marks, then state, you can say define pseudo first order reaction and explain with suitable example. So you must give in pseudo first order reaction the example of hydrolysis of ester, hydrolysis of sugar, that is nothing but the cane sugar sucrose. You know very well that one. Okay, in last lecture we can be completed that one. Today we discuss that is the molecularity of reaction and what is the difference between molecularity and order of reaction. It is a very important article. The difference between molecularity and order of reaction which can be asked at about the 7 to 8 times in last 10 years. 7 to 8 times that difference can be asked in board exam. So this is the very important difference. We can see firstly what is the molecularity of reaction. Okay. Molecularity, before that molecularity of reaction, first we can discuss about there are the two types of reactions. Number first one, some reactions are called as elementary reactions or that are called as simple reactions. Reactions having two types, elementary reactions, and second one is nothing but the complex reaction. What is the definition of elementary reaction? What is the definition of complex reaction? What is the basic difference between that two? हा आपल्याला आता क्लिअर करायचा आहे. इलेमेंटरी रिएक्शन किंवा सिंपल रिएक्शन जर आपल्याला घ्यायची आहे तर एकाच वाक्यात सांगतो, लक्षात घ्या. द रिएक्शन विच कॅन बी कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप. बघा लक्षात घ्या मी काय म्हटलं. जी रिएक्शन एका स्टेप मध्ये कंप्लीट होते का नाही तिला म्हणायचं इलेमेंटरी रिएक्शन. Okay, and what is the complex reaction? It is a reaction which can be completed in 2 or more than 2 steps. बघा, म्हणजे एखादी रिएक्शन जर का 2 स्टेप मध्ये होत असेल किंवा मोर दॅन 2 स्टेप्स, मग 3-4 स्टेप्स घेत असेल कंप्लीशन साठी, तर त्या रिएक्शनला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. Okay, for example, when you can consider number first one and that is nothing but the example of the SN2 mechanism. मी SN1 आणि SN2 वरच फोकस का करतोय तर ते तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स मध्ये पण आहे आणि तिथंच तुम्ही ऑर्गॅनिक शिकत असताना तुम्ही त्याचं कायनेटिक्स पण शिकला ना तर तुम्हाला खूप सोपं जातं बाळांनो. SN2 साठीचं एक्झाम्पल आपण काय घेतलंय तर दॅट इज द मिथाइल ब्रोमाइड which can be treated with nucleophile. At that time what happens here? There is the formation of methyl alcohol along with this Br- as a nucleophile. And you know very well, according to the rate law can be written as for this reaction R is equal to K into concentration of methyl bromide into concentration of OH minus. And you know very well, the order of reaction is 2. This is the second order reaction because 1 plus 1 that is equal to 2. हे आपलं झालेलं आहे. पण ज्या वेळेस तुम्ही मेकॅनिझम तुम्ही स्टडी करता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स मध्ये, मी मेकॅनिझम मध्ये जात नाही. आठवत असेल तर बघा की या न्यूक्लिओफाईलचा बॅकसाइड अटॅक या कार्बनवर होतो आणि लगेच तिथं एक तुम्हाला ट्रान्झिशन स्टेट मिळते आणि लगेच हा जो OH मायनस आहे तो कार्बनला अटॅच होतो आणि Br मायनस डिटॅच होतो. हे तुम्ही मेकॅनिझम शिकलेलं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे का ना ही फक्त आणि फक्त एका स्टेप मध्ये कंप्लीट होते ड्युरिंग ओनली वन स्टेप. तिथं एकच ट्रान्झिशन स्टेट आहे, बरोबर. म्हणजे जर रिएक्शन एका स्टेप मध्ये जर कंप्लीट होत असेल का नाही तर ऍट दॅट टाइम धिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज इलेमेंटरी रिएक्शन. लक्षात घ्या, याला म्हणायचं इलेमेंटरी रिएक्शन, एका स्टेप मध्ये कंप्लीट होते. पण याच्या ऐवजी आपण जर SN1 चं एक्झाम्पल घेतलं तर आठवत असेल तर बघा SN1 चं काय एक्झाम्पल आहे तर दॅट वन इज नथिंग बट द टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. ओके, विच कॅन बी ट्रीटेड विथ न्यूक्लिओफाइल. ॲट दॅट टाइम देर इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल अलॉंग विथ Br-. Okay, but when you can study the mechanism of this reaction, what happens here? The mechanism for this reaction in this one, firstly that tertiary butyl bromide, आठवतंय का बघा बाळांनो, बरोबर.
इथं पहिल्यांदा पहिल्या स्टेपमध्ये फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं, Br मायनस निघून जातो आणि याला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळतो. मी ट्रान्झिशन स्टेट वगैरे लिहित बसत नाही, ते तुम्ही ऑर्गॅनिक मध्ये शिकलाय. म्हणजे इथं तुम्हाला मिळाला पहिल्यांदा टर्शियरी ब्युटाइल कार्बोकटायन आणि प्लस हा Br मायनस पहिल्या स्टेपमध्ये गेला. आणि ही जी स्टेप आहे का ना, ही स्लो स्टेप आहे. ज्या स्टेपला तुम्ही काय म्हटलंय, तर इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इट इज कॉल्ड द RDS. Okay, and what happens here when the formation of this tertiary butyl carbocation can be formed in the first step, that tertiary butyl carbocation which can be immediately attached, yeah, you can say attacked by this nucleophile, and this is the fast step. फास्ट स्टेप आहे, सेकंड स्टेप, बरोबर. आणि मग हा OH मायनस इकडे अटॅच होतो आणि आपल्याला काय मिळतं, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. आता ही झाली नंबर 1 स्टेप, ही झाली नंबर 2 स्टेप. आता जरा थोडं लक्षात घ्या. आता जर ह्या दोघांची तुम्ही ऍडिशन केली तर एक गोष्ट लक्षात येईल, टर्शियरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायनला टर्शियरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन कॅन्सल होईल. टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड प्लस तुमचा हा OH मायनस गिव्स टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल प्लस Br मायनस, हा कॅन्सल होऊन जाईल. म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे आपल्याला SN1 ची रिएक्शन, दॅट रिएक्शन विच कॅन बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेप मध्ये मेकॅनिझम आहे. and if the given reaction can be completed in 2 or more than 2 steps, at that time that reaction is called as complex reaction. So that one is nothing but, when you can consider before the molecularity of reaction, is a very simple concept. What is the molecularity of reaction? Before that one can be studied. There are the 2 types of reactions, elementary reaction and complex reaction. What is the elementary reaction? If the given reaction can be completed in only 1 step, like in this way, at that time it is the elementary reaction. And if the given reaction can be completed in 2 or more than 2 steps, at that time it is called as the complex reaction. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता मग बाळांनो थोडंसं लक्ष द्या. इथं जर मला मोलिक्युलरिटीची डेफिनेशन करायची आहे तर एकाच सेंटेन्स मध्ये सांगतो तुम्हाला. व्हॉट इज द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ कन्सेप्ट, व्हॉट आय से, विच कॅन बी ऍप्लिकेबल टू ओनली इलेमेंटरी रिएक्शन, नॉट टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मोलिक्युलरिटी हा जो कन्सेप्ट आहे ना, हा फक्त आणि फक्त आपण कोणाला करतो अप्लाय, तर इलेमेंटरी रिएक्शनला. लक्षात घ्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शनला आपण हे घेत नाही, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन घेत नाही. पण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आहे का नाही, हा तुम्ही इलेमेंटरी रिएक्शनला पण अप्लाय करता आणि कॉम्प्लेक्स रिएक्शनला पण अप्लाय करता. कारण याचा रेट लॉ तुम्ही लिहिलेला आहे. व्हॉट इज दिस वन? द रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड ओनली. आठवत असेल तर बघा. म्हणजे या पद्धतीनं इथं जर तुम्ही घेतलं तर हा रेट लॉ आहे, हा तुम्ही या रिएक्शनला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लाय करता. म्हणजे इथं डिफरन्स आला आपल्याला काय, तर मोलिक्युलरिटी इज अप्लिकेबल टू ओनली इलेमेंटरी रिएक्शन, व्हाईल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्लिकेबल टू इलेमेंटरी ॲज वेल ॲज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल्सो. बघा आपण परत आणि घेणार आहे. आता नंबर नेक्स्ट वन, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? सी फर्स्ट वन, मोलिक्युलरिटी म्हणजे काय, तर आता जी आपल्याला ही इलेमेंटरी रिएक्शन जी दिलेली आहे, बघा मी काय म्हणतोय, इलेमेंटरी रिएक्शन, ह्या इलेमेंटरी रिएक्शन मधले जे रिएक्टंट्स आहेत त्याचे नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे. मी फक्त म्हणलं त्याचे नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे. मी रेट लॉ बद्दल बोलत नाहीये. रेट लॉ जो तुम्ही सांगताय ना, हा ऑर्डर ऑफ रिएक्शनला आला. लक्षात घ्या, मी मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन साठी काय डेफिनेशन घेतली, एक इलेमेंटरी रिएक्शन घेतली आणि त्या इलेमेंटरी रिएक्शन मधले जे रिएक्टंट्स आहेत त्याचे नंबर ऑफ मोल्स घेतले. त्या दोघांची बेरीज म्हणजे हितला 1 आणि हितला 1. लक्षात घ्या, ह्यांची जर बेरीज केली तर जी व्हॅल्यू येईल त्याला म्हणायचं मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. What is the molecularity of reaction? The molecularity of elementary reaction is defined as the total number of moles of reacting substances involved in elementary reaction. मी काय म्हटलं बघा, म्हणजे इलेमेंटरी रिएक्शन मधले जे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट्स आहेत का नाही, त्याला म्हणायचं त्याची मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. आता उदाहरणार्थ आपण SN2 घेतलंय. तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये याचा लॉंग फॉर्म काय केलाय, तर इट इज कॉल्ड ॲज बाय मोलिक्युलर सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. आता मी इथं येतो, बाय मोलिक्युलर, दॅट इज नथिंग बट द मोलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज अ सेकंड, या 2, नॉट सेकंड, इट इज अ 2. लक्षात घ्या, मोलिक्युलरिटी ही 2 आहे. योगायोगानं त्याची ऑर्डर पण 2 आहे.
इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. म्हणजे SN2 मेकॅनिझम इट इज द बायमोलिक्युलर विथ रिस्पेक्ट टू मोलिक्युलरिटी अँड इट इज द सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दोन्हीतला अर्थ लक्ष देतोय का बघा. आता SN1 कडे जाऊया आपण. ही रिएक्शन आपण 2 स्टेपमध्ये कंप्लीट केली बघा, लक्षात घ्या. पण आपल्याला माहिती आहे याच्यामधली ही पहिली जी स्टेप आहे ही सिंपल रिएक्शन आहे, म्हणून या रिएक्शनला आपण म्हणायचं इलेमेंटरी रिएक्शन, सिंगल, लक्षात घ्या. आणि दुसऱ्या स्टेप मधली जी आहे ना त्याला आपण म्हणायचं इलेमेंटरी रिएक्शन. म्हणजे प्रत्येक स्टेप मधली रिएक्शन आहे स्टेप वाइज, ती आली तुमची इलेमेंटरी रिएक्शन. आता लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे when you can consider in SN1 mechanism in this first elementary reaction and that one is nothing but the slow step, या rate determining step, how many moles of reacting substance are involved? Only one. This is the 1 mole of tertiary butyl bromide can be involved in this rate determining step. मग जर एकच मोल आहे तर त्याला तुम्ही काय म्हणता बाळांनो, युनिमोलिक्युलर सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. मी इथं येतो, युनिमोलिक्युलर, मोलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 1. म्हणजे when the molecularity is equal to 1 it is the unimolecular, molecularity 2 it is the bimolecular, molecularity 3 it is the trimolecular, like that one. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे आपल्याला इथं युनिमोलिक्युलर या फक्त स्टेपची युनिमोलिक्युलर आली. एक एक पॉइंट क्लिअर करा. आता आपण जर या स्टेपला गेलो इथं, तर इथं काय झालं, हा 1 मोल आहे, हा 1 मोल आहे. म्हणजे इन सेकंड स्टेप बघा मी काय म्हणतोय, इन सेकंड स्टेप दॅट इज द फास्ट स्टेप, दिस इज ऑल्सो एलिमेंटरी रिएक्शन. व्हॉट आय से, व्हॉट इज द मोलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज द सेकंड, या इट इज द 2, सेकंड नाही 2 म्हणायचं, इट इज द बायमोलिक्युलर रिएक्शन. लक्षात येतंय का बघा. पण ज्या वेळेस आपण ह्या दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला ही रिएक्शन मिळाली. आता मी इथं वर लिहिलेली आहे, म्हणून असं कधी नाही करायचं की याची मोलिक्युलरिटी 1 आहे, याची मोलिक्युलरिटी 2 आहे म्हणून 1 + 2 = 3. नाही, या रिएक्शनची मोलिक्युलरिटी सेपरेट, या रिएक्शनची मोलिक्युलरिटी सेपरेट. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जर असेल तर त्याची ऍडिशन करून त्याची मोलिक्युलरिटी सांगायची नाही. म्हणून मी मगाशी म्हटलं की मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऍप्लिकेबल टू ओनली इलेमेंटरी रिएक्शन, नॉट टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. याची नाही मोलिक्युलरिटी तुम्ही सांगू शकत. लक्षात घ्या, त्याच्यातल्या एका रिएक्शनची सांगितली. आयडिया लक्षात येते. म्हणजे म्हणून याला आपण म्हटलं युनिमोलिक्युलर, मोलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 1. इथपर्यंत कन्सेप्ट क्लिअर. मग मोलिक्युलरिटी, व्हॉट इज द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइन्ड ॲज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सबस्टन्सेस इन्व्हॉल्व्ड इन इलेमेंटरी रिएक्शन. इलेमेंटरी रिएक्शन हा शब्द महत्वाचा आहे. इन्व्हॉल्व्ड इन सिंपल रिएक्शन हा शब्द महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता नंबर नेक्स्ट वन. तुम्ही म्हणाल की मग सर इथं जर 1 आहे तर तुम्ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन घेताना फक्त इथलंच का घेतलं, तर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी घेताना ती कोणावर रेट लॉ सांगता, तर स्लो स्टेपवर सांगता. फास्ट स्टेपवर कधीही कायनेटिक्स आपण अप्लाय करत नाही. केमिकल कायनेटिक्स इज अप्लिकेबल टू ओनली दॅट रिएक्शन विच कॅन बी हॅव्हिंग मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन. Chemical kinetics is not applicable to the very fast reaction या very slow reaction. Very slow म्हटलं मी, लक्षात घ्या. म्हणजे इथं मॉडरेट आहे, हा एकदम फास्ट आहे म्हणून इथलं नाही, आपण इथलं कायनेटिक्स अप्लाय केलं आणि त्याचा रेट लॉ लिहिला बाळांनो. म्हणजे SN1 आणि SN2 कळालं. हा पॉइंट एक क्लिअर. मोलिक्युलरिटीची डेफिनेशन क्लिअर. आता याच्याशीच रिलेटेड लक्षात घ्या, आफ्टर द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन व्हॉट हॅपन्स हियर. सी फर्स्ट वन, when you can carry out the addition of these two reactions, you can write here this tertiary butyl carbocation which can be cancelled with each other, because this one to the product side, this one to the reactant side, and we can carry out the addition of this reaction, the species या entities which can be same, they can be cancelled. मग ही जे आपण कॅन्सल केलं का नाही, लक्षात येतंय का बघा, हे या कॅन्सल केलेल्या स्पेसिसला म्हणायचं रिएक्शन इंटरमिजिएट. व्हॉट आय से, व्हॉट इज द रिएक्शन इंटरमिजिएट. काय वेगळा अभ्यास करायची गरज नाही, जाता जाता बघायचं बाळांनो. रिएक्शन इंटरमिजिएट इज नथिंग बट अ स्पेसिस विच कॅन बी फॉर्म्ड इन वन रिएक्शन अँड कन्झ्युम्ड इन अनदर रिएक्शन. इथं तयार झालं, इकडं कन्झ्युम झालं. लक्षात आलं. आता उदाहरणार्थ आणखीन एक घेऊया आपण, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, when you can carry out the reaction and that one is nothing but number next one, if you can say here that is the 2 moles of NO2Cl which can be converted to twice NO2 plus Cl2. ही एक रिएक्शन दिलेली आहे. आता तुम्ही म्हणाल की ही रिएक्शनची मोलिक्युलरिटी आम्ही कशी फाइंड आउट करू. तुम्ही टेन्शन घ्यायची गरज नाही, कायनेटिक्स खूप सोपा टॉपिक आहे. तुम्हाला त्याचं मेकॅनिझम पण दिलं जाईल, त्याच्या स्टेप दिल्या जातील. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं, तर इन फर्स्ट स्टेप दिस NO2Cl which can be converted to nitrogen dioxide plus atomic chlorine. This is the first step.
In second step, what happens here? That chlorine, which can be formed here, again reacts with the second molecule of NO2Cl, and there is the formation of NO2 plus Cl2. हे मेकॅनिझम तुम्हाला बाळांनो दिलं जातं. संपलं का? मारे खरंच सांगतो, खूप सोपं आहे. फक्त एकदा अभ्यास व्यवस्थित करा. आता या दोन रिएक्शनची जर का मी ऍडिशन केली तर बाळांनो इथं काय होईल? Cl ला Cl कॅन्सल होईल. मला काय मिळालं? ट्वाइस NO2Cl, which can be gives twice NO2 plus Cl2. आली का आपली रिएक्शन? मग if this reaction can be completed into two steps, it is a complex reaction, and therefore you can apply what I say. You can apply the number first one, molecularity. Molecularity ह्याला नाही येणार, याला येणार. ही इलेमेंटरी रिएक्शन आहे. मग याची मोलिक्युलरिटी किती आली? 1 आली. याची मोलिक्युलरिटी किती येईल? 2 येईल. हा 1 + 1 लक्षात घ्या. इथं 2 आली. पण याची टोटल मोलिक्युलरिटी 3 येणार नाही. मी परत बोलतोय, मोलिक्युलरिटीची ऍडिशन करू नका बाळांनो. पहिला पॉइंट क्लिअर. नंबर नेक्स्ट थिंग, या रिएक्शन मध्ये काय झालं? Cl तयार झालं, इथं कंझ्युम झालं. म्हणजे Cl हा काय आहे मला सांगा? रिएक्शन इंटरमिजिएट आहे. So what is the reaction intermediate? It is the species which can be formed in one reaction and which can be used in another reaction. म्हणून याच्यासाठी तुम्हाला हे घेतलं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता या रिएक्शनचा जर रेट लॉ दिला तुम्हाला तर R = काय आहे? हा पण दिला जातो, काळजी करू नका. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 रेस टू फक्त 1 आहे. याचा अर्थ या रिएक्शनची मोलिक्युलरिटी पण 1 आहे इथं, आणि त्याची ऑर्डर पण 1 आहे. याचा अर्थ ऑर्डर आणि मोलिक्युलरिटी सेमच असेल असं काही नाही. लक्षात घ्या. कदाचित डिफरंट पण असू शकते, योगायोगानं सेम येते. लक्षात येत आहे? म्हणजे पहिला पॉइंट लक्षात घ्या बाळांनो की मोलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन which can be applicable to only elementary reaction, and order of reaction which can be applicable to the elementary as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हा पहिला पॉइंट आपला लक्षात घ्या. पहिला पॉइंट क्लिअर. नंबर नेक्स्ट थिंग, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर एक काम करायचं, आपल्याला डिफरन्स घ्यायचा आहे. व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन्स. ओके, सो इफ यू कॅन कन्सिडर हियर यू कॅन गिव्ह द डिफरन्स. आता आपण डिफरन्स पहिल्यांदा क्लिअर करूया. व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दिस टू. ओके, आणि मग डिफरन्स एकदा, आणि हा डिफरन्स खूप खूप महत्वाचा आहे. मी फक्त पॉइंट्स देणार आहे तुम्हाला, तुम्ही फक्त बाळांनो तो काय करा, व्यवस्थित मग नोट डाऊन करून घ्या. ठीक आहे, आणि लिहून काढा. नंतर समजून चला. पहिल्यांदा आपण घेतलं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक आहे, आणि सेकंड जर घेतला तर मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. आता गमतीचा भाग एक आहे बघा, लक्षात घ्या. समजून चला. आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारलं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. बघा मी काय म्हणतोय, तर चुकून तुम्ही काय करता, पहिल्यांदा ऑर्डर आणि मोलिक्युलरिटी लिहिता, आणि पुस्तकामध्ये काय असतं तर लेफ्टला मोलिक्युलरिटी आणि इकडे राईटला ऑर्डर. आणि तुम्ही काय करता बाळांनो, वर हेडिंग ऑर्डर आणि पाठ केलेलं असतं आणि मोलिक्युलरिटीचे सगळे पॉइंट्स. इकडं वर हेडिंग मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शनचे सगळे पॉइंट्स. तुमचं हेडिंग चुकलं ना तर 0 मार्क्स पडतो. तुम्हाला कसं विचारू द्या, तुम्ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खाली त्याचेच पॉइंट्स लिहा, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन साठी त्याचेच पॉइंट्स लिहा. लक्षात आलं? आता पहिला पॉइंट, व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, त्याची डेफिनिशन लिहा. व्हॉट इज द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, त्याची डेफिनिशन लिहा. मी डेफिनिशन लिहिले म्हणजे तुम्ही नुसतं असं डेफिनिशन नाही म्हणायचं, ती लिहायची डेफिनिशन. लक्षात घ्या. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज द सम ऑफ इंडायसेस ऑफ reacting substances in rate law. आठवतंय का बघा. What is the molecularity of reaction? It is number of molecules, okay, involved in elementary reaction. बरोबर आहे, त्याला आपण molecularity of reaction म्हणतोय. नंबर नेक्स्ट, आता इथं सेकंड पॉइंट काय घेतला होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्लिकेबल टू elementary as well as complex reaction. मगाशी झालाय. Molecularity of reaction can be applicable to only इलेमेंटरी या सिंपल रिएक्शन. सेकंड पॉइंट झाला. आता नंबर थर्ड पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा बघा मी काय म्हणतोय. कधीही एक गोष्ट लक्षात घ्या बाळांनो की ज्या वेळेस तुम्ही मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन घेताय, मागापासून एक्झाम्पल घेतलं तर मी पुसून टाकलं इथं. मोलिक्युलरिटी किती येऊ शकते? 1, 2, 3 अशी येईल. 1, 2 अशी येईल. म्हणजे थोडक्यात पूर्णांक संख्या, इंटीजर आहे. मोलिक्युलरिटी कधी आली का रे? 0.5 किंवा 0 किंवा -1 कधीच येणार नाही. लक्षात घ्या. आता एक्झाम्पल तुम्ही बघितल्यावर लक्षात येईल. म्हणजे मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इंटीजर व्हॅल्यू. फाइल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मे बी 0, इट मे बी इंटीजर ऑल्सो, इट मे बी फ्रॅक्शनल ऑल्सो. लक्षात येत आहे का बघा. आणि इन सम रिएक्शन्स
निगेटिव्ह ऑर्डर इज ऑल्सो देअर. ते आपण सीईटीच्या लेक्चरमध्ये क्लिअर करूया. म्हणजे हा एक पॉईंट लक्षात घ्या. नंबर 4 पॉईंट, आपले आपण पॉईंट्स तयार करायचे. आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कधी मिळेल? ज्या वेळेस तुम्ही त्याचा एक्सपेरिमेंटल स्टडी कराल, त्याचं मेकॅनिझम स्टडी कराल. म्हणजे धिस वन इट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड व्हॅल्यू. जोपर्यंत तुम्ही त्याची एक्सपेरिमेंटल स्टडी करत नाही ना, तोपर्यंत तुम्हाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिळत नाही. अँड धिस वन इट इज अ थेरॉटिकल कन्सेप्ट. म्हणजे तुम्ही त्याच्या स्टेप्स मांडल्या, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स लिहिलं. लक्षात येत आहे? म्हणजे मोलिक्युलरिटी इज द थेरॉटिकल कन्सेप्ट, फाईल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल कन्सेप्ट. लक्षात येत आहे का? बघा, आणखीन एखादा पॉईंट लिहिता येईल. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हॉट आय से, when you can change the experimental conditions, when you can carry out the chemical reaction and you can change the concentration, you may change the temperature, you may change the pressure. By changing the experimental condition, order of reaction is also changed. कधी? By changing the experimental condition. By changing the experimental conditions. Yeah, order of reaction depends on experimental condition. File the molecularity of reaction does not depends on experimental condition. When you can change the experimental condition but molecularity does not change, that one is nothing but these are the points. At least you can write the 4 points. लक्षात घ्या. पण तुम्ही आणखीन एक कुठं चूक करता लक्षात घ्या. तुम्ही समजून चला, याचं लिहिता फॉर एक्झाम्पल, याचं फॉर एक्झाम्पल. बाळांनो, हा एक्झाम्पलचा पॉइंट शक्यतो त्या 4 पॉइंट्स मध्ये आणायचा नाही. तुम्ही 4 पॉइंट्स लिहा आणि मग 5वा पॉइंट एक्झाम्पलचा लिहा. शक्यतो एक्झाम्पलला मार्क्स मिळत नाही. लक्षात घ्या. मग तुम्ही 3 पॉइंट्स लिहिणार आणि ते एक्झाम्पल, म्हणजे तुम्हाला इथं 1.5 मिळेल. त्याच्यापेक्षा 4 पॉइंट्स लिहा आणि मग शेवटी एक्झाम्पलचा पॉइंट्स लिहा. लक्षात येते? म्हणजे धिस वन इट इज द डिफरन्स बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. इट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफरन्स ॲट कन्सल्ट टू द बोर्ड एक्झाम. ओके, म्हणजे इथपर्यंत आपलं ऑर्डर आणि मोलिक्युलरिटी क्लिअर झालं. आता याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट टाइमला द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हे शिकायचं आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.